سپر چیٹ ڈالے. فاطمہ جی یہ مارکوس نام سے آیا ہے، اس کا نام وحید خان ہے. ہمارے ساتھ ایک بھائی جڑے ہوئے ہیں، مارکھور جی انمیوٹ کریے. آپ بولیے مسلم ہے یا نان مسلم ہے؟ جی میں مسلم ہوں الحمدللہ. الحمدللہ. ٹھیک ہے، لائک اینڈ شیئر سبسکرائب کرو بھائی. یہ ہمارے ساتھ کوئی نئے مسلم جڑے، دیکھیں گے یہ کس طریقے کی بات کرتے ہے نا. تو بھائی مہر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے مارکھور جی؟ جی مہر ایک عورت کو حق دیا گیا ہے جو کہ عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے سب کچھ، اور یہ اس لیے دیا گیا ہے کہ فرض کرو اگر کل عورت کو طلاق ہو جائے یا اس کا شوہر مر جائے یا جو بھی کچھ ہو جائے تو اس کے استعمال میں آ جائے. لیکن اور اتنا پیسہ نہیں دیتے نا بھائی، پیسے کی لمیٹیشن ہے نا. بولتے تو صحیح ہے، عورت کتنا بھی لگا سکتی ریٹ، لیکن دینا تو کیا ہے، اس کو وہی دینا ہے جو لمیٹیشن اس کا. ایک ویڈیو میں بتاتی ہوں آپ کو. یہ ہے دیکھو اسکرین 10 درہم آیا اسکرین پہ، اس دور کے 10 چاندی کے سکے، چلے سنو. اور یہ تقریباً بنتا ہے 30.618 گرام چاندی بنتی ہے. اور آج کل کے دور میں 1 گرام چاندی 265 روپے کی ہے. آج کا ریٹ ہے 3092 روپے. 1 تولہ چاندی کا ریٹ ہے اور 1 گرام چاندی 265 روپے کی ہے. اس اعتبار سے اگر میں دیکھوں کم سے کم مہر کتنا ہوگا، 265 ملٹیپلائی بائی 30.618 8,200 روپے. کم از کم یہ مہر، اس سے کم رکھا تو یہ تو دینا ہی پڑے گا، اس سے کم مہر نہیں ہو سکتا. دیکھیں سنیں، مہر کی لمیٹیشن بھی ہے، ایسا نہیں کہ جو بولے وہ ڈال دیے. یہاں پہ 8,000 جی 8,000 ہوتا کیا روپیز میں ہے نا، ڈالر بھی نہیں ہے یہ روپیز. اچھا صحیح ہے. ارے ہمارے ساتھ لیلا جی بھی جڑ گئے. لیلا کیسی میں سچ میں آج میں آپ سے شکایت کرنے والی تھی کہ آپ ہر بار بجلی گرانے گاتی ہیں منزہ جی کے لیے، پر میرے لیے نہیں گاتی ہے، اور آج میں آپ کو شکایت کرنے والی تھی اس بات سے. ارے نہیں بھائی، آپ کا بھی گانا ہے. ارے ہاں جی بالکل ہے. نہیں بجلی نہیں، لیلا میں لیلا. پر میرے کو یاد ہے ایک گانا سب سے بہتر لیلا کی، تو لکھ کے لے لے، وہ بھی سنا ہوگا. صحیح بات ہے، بالکل بالکل. تو ہمارے چلے ساتھ چلے وہ مارکھور بول کے ہے نو. تو بھائی دیکھے یہاں پہ لمیٹیشن ہے مہر کی، کم سے کم اتنا. تو اتنے پیسوں سے اس کا کیا زندگی جڑیں گی، کیا اس کی زندگی میں تبدیلیاں آئیں گے، بولو. دیکھیں سسٹر، یہ اسلام نے حق دی، ٹھیک ہے یہ تو لمیٹ ہو گیا، لیکن اگر عورت چاہے تو اتنا بھی لے سکتا ہے، اگر عورت چاہے تو 2 کروڑ بھی لے سکتے ہیں. سب کچھ عورت پر ڈیپینڈ ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. وہ امیر عورتوں کی بات ہے جو بہت ارب پتی باپ کی بیٹی ہوتی ہے، کروڑ پتی باپ کی بیٹی، ان کا رائٹ ہوتا ہے. یہ عام آپ کے خیال میں آنے جائے بیچاری عام گھروں کی عورتیں، اوسط گھرانوں کی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دیکھیں ہر اسلام میں ارب پتیوں اور روپے پتی نہیں ہوتا، رولز ہوتا ہے. لیکن آج کل جو رکھا جا رہا ہے اس کی بات میں کروں. آج کل اگر ایک عورت چاہے تو وہ اتنا مہر بھی لے سکتے ہیں اگر وہ اس سے پیار کرتی ہے، یا جو بھی معاملات ہیں ان کی کنڈیشن کو دیکھ کر، اور اگر اس کا دل چاہتا ہے تو بڑھا بھی سکتی ہے. سب کچھ عورت کے ہاتھ پہ ہے. تو اتنا مانگنے پہ کیا اس کو مل جاتا اس کی، جیسا کہ آپ بول رہے ہیں طلاق ہو گیا تو کام آتا؟ یعنی عورت کا کوئی عورت مہر کے پیسے میں اپنی زندگی اکیلے گزار سکی؟ میری نظر میں تو ایسی کوئی بندی نہیں تھی جو مہر کا پیسہ اس کو آگے کی زندگی میں کام آیا. ارے سسٹر نے بات کہی نا کہ خریدنے یا فروخت کرنے والی، تو یہ چیزیں نہیں ہیں. اس کا اصل مقصد یہ ہے. اب لازمی یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ طلاق دے دے یا وہ مر جائے وہ اس پر گزارا کرتے رہیں گے، بلکہ تو کوئی نہ کوئی وسیلہ بنے گا. لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ عورت کا رائٹ ہے. دکھنے میں تو ظاہری ایسا ہے اس کے آثار، لیکن ہماری لیلا جی کچھ بولنا چاہ رہی، ان سے سنو تم. ہاں لیلا جی. میں بولنا تو میں کچھ نہیں چاہتی، میں تو سن رہی ہوں کہ بتا رہے ہوں جس طرح سے کہ جو مہر ہے وہ ان کو دیا جاتا ہے، وہ اپنی مرضی سے کر سکتی ہے، یہ کر سکتی ہے. مہر دینے کے لیے، مہر جو لوگ دیتے ہیں وہ اس لیے دیتے تاکہ وہ کیا بولتے ہیں، وہ اس کا اجر دیتے ہیں. اجر کیسے بولتے ہیں، محنتانہ جس کو بولتے ہیں، وہ یہ ہے اجر ہے. مگر یہ لوگ جب اس کو دیتے ہیں اس وقت میں ان کا ایک اور بھی سچویشن یہ ہے کہ اگر ایک مرد
جس نے آلریڈی عورت کا مہر دے دیا, مہر تو یہ اردو کا لفظ ہے, مہر دے دیا اور نکاح کر کے اس کے کمرے میں گھسا, کمرے سے باہر نکلا, تو وہ مہر وہ واپس نہیں لے سکتا اس سے, چاہے اس نے کیا ہو کچھ یا نہیں کیا ہو. نہیں سمجھے؟ تو وہ دیکھے مہر کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتا, کمرے کے نہیں, اندر دیکھو داخل مہر, ہوگے تو مہر ہاں ادا تو کریں گے. پھر کس لیے دے رہا ہے وہ مہر, کس لیے دے رہا ہے پھر وہ, اور مہر طلاق کے ٹائم پہ کیوں دے رہا ہے اس کو؟ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اجر کر کے دیتے ہیں, اجل کرتے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہے سیم ڈے پہ دے دیتے ہیں, وہ یہ سسٹم کیوں رکھا ہوا ہے؟ طلاق کے ٹائم پہ مہر نہیں, شادی کے ٹائم نکاح ٹائم. نہیں, نکاح جب آپ کرتے ہو تو وہ لوگ دیکھو نکاح کے ٹائم میں بھائی آپ لوگ پیپر پہ لکھواتے ہیں کہ نہیں, حق مہر جو ہوتا ہے وہ سیم ٹائم دینا ہوتا ہے, جو اجل کرنے والا ہوتا جی میں ہے بتا وہ رہا اس ہوں وقت نا, دیا جاتا ہے. ہاں بتاؤ. لڑکی سے پوچھا جاتا ہے, جو لڑکی بتاتی ہے اپنی مرضی سے نکاح کے ٹائم میں نہیں, لڑکی نہیں بتاتی ہے بھائی, پہلے لڑکا سیٹ کرتا ہے, لڑکا سیٹ کرتا ہے. جی بالکل سیٹ کرتا ہے, اور اتنا رکھتا ہے جتنی اس کی اوقات میں ہو. اگر لڑکی بولتی ہے کہ میرے کو 1.5 لاکھ کرنا ہے, 2 لاکھ کرنا ہے, تو پھر وہ عورت کو طلاق نہیں دے پاتا ہے, ان کا اس لیے نکاح وہ ہی اتنا نہیں رکھتا ہے. نہیں, تو پھر اس کا اگر لڑکی 1.5-2 لاکھ کرتی ہے اور لڑکے کا اس سے بس میں نہیں ہوتا تو نکاح ہی نہیں ہوتی. نکاح نہ کون کرے بولتا ہے تو آپ کو بات نکاح نہیں ہوتی؟ نہیں, لوگ کرتے ہیں نکاح کرتے ہیں, اجل کرتے, تو پہلے ڈپوزٹ ایک اماؤنٹ دے دیتے, باقی اماؤنٹ بولتے بعد میں دیں گے, اور پھر وہ کبھی ملتا نہیں. سسٹر یہ جو مہر ہے نا, مہر بھائی صاحب دیکھو, آپ مجھے یہ نہیں پتا ہے کہ آپ کے ایریا میں کتنا مہر, 500 دیتے, 1000 دیتے, 2000 دیتے, 50,000 دیتے. وہ ایک ٹائم دینے والا جب ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں, مگر پیچھے سے ہسبینڈ جا کے لے بھی لیتا ہے. مگر ایک ہوتا ہوا ہے کہ جو آپ لکھوا لیتے ہو کہ بھائی 2 لاکھ روپیہ, لکھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, مگر جب طلاق کی بات آتی ہے تو پھر وہ بندہ دینے کو تیار نہیں ہوتا ہے. یہ جو آپ بات کر رہے, پتہ نہیں یہ آپ کیا بتا رہے. دیکھیں سسٹر, جو مہر ہوتا ہے, مہر لڑکی کے حق میں ہوتا ہے, چاہے جتنا وہ ڈیسائیڈ کرے وہ سامنے والے فیملی کو دے کے, اگر وہ 8,000 اچھا کرے آپ پھر ایک اچھا ایک منٹ, سیکنڈ آپ پہلے اپنا بتائیں, آپ کی شادی ہو چکی ہے؟ نہیں, کہاں, ابھی نہیں ہوئی نا. ابھی نہیں ہوئی نا, تو پھر آپ سے تو بات کر کے فائدہ ہی نہیں ہے نا بھائی, کیونکہ جو شادی کرتا ہے نا اس کو ہی پتا ہوتا ہے متا اور مسیار میں آپ حق مہر کیوں دیتے ہو. متا کیا ہے؟ متا نہیں معلوم ہے آپ کو کیا ہے؟ اس میں بھی دیا جاتا ہے مہر. یہ متا شتا جو ہے نا, یہ جو کرتے ہیں ان پر لعنت ہے, اور ان سے بات کرے ٹھیک ہے, اسلام میں ہے نہیں. آپ بھائی جان, میرے بھائی, آپ لعنت بھیج دو, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, مگر آپ کے بول دینے سے وہ قانون نہیں بدل جائے گا جو چل رہا ہے, جو دنیا جس کو چلا رہی ہے, جس میں اپنا فائدہ اٹھا رہی ہے. آپ نہیں کر رہے, آپ بہت اچھے بندے ہو, مگر وہ جو آلریڈی کر رہے ہیں, جو آلریڈی ان چیزوں میں انوالو ہے, ان سے کبھی آپ نے پوچھا ہے کہ متا اور مسیار میں آپ حق مہر کیوں دیتے ہو؟ جو متا ہوتا ہے حساب کتاب ان کا ہوتا ہے, پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں. یہ بھائی جو آپ کو ہے جب پتہ ہی نہیں ہے, بھائی صاحب لسن, بھائی صاحب میری بات سنو, آپ پہلے آپ ڈیٹیل جمع کرو, پھر آؤ, پھر بات کرو نا, تب مزہ آئے گا. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ لوگ کوئی اور سسٹم کرتے ہوں گے, مجھے میں نام نہیں لینا چاہتا. ہمارے اہل تشیع میں ایک فرقہ ہے جو کہ وہ متا کرتے ہیں. بھائی اہل تشیع سارے کرتے ہیں, ایک نہیں کرتے ہیں, سارے کرتے ہیں. متا ان کی طرف سے ہی آیا ہوا ہے. ہاں, اس میں ایک ہے وہ متا کرتے ہیں, باقی پکا جعفریہ اور باقی جو پکے ہیں وہ نہیں کرتے, وہ اس کا قائل نہیں ہے. صرف قائل ہے وہ کرتے ہیں, ان کا اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے. ارے اس کی آواز بہت خراب آ رہی ہے بھائی. آپ کو آ رہی ہے فاطمہ جی آواز؟ میرے پاس تو صاف ہے, آپ کے ہینڈ فری میں کچھ ہاں, پرابلم میرے کان میں بج رہا ہے, پتہ نہیں کیا بج رہا ہے. ان کی آواز کلیئر ہے لیلا, بالکل کلیئر ہے. کلیئر ہے, ابھی ٹھیک آ رہی ہے, مگر ابھی بیچ میں بات کرے تو آواز ایک دم خراب ہو رہی ہے. ہلانا نہیں, ذرا وائر مت ہلاؤ, ہینڈ چلو فری ہے. ٹھیک ہے سسٹر, اگر آپ بات نہیں کرنا چاہتے تو میں چلا جاتا ہوں. باقی جو میں نہیں, نے ایسا کہا کسی نے نہیں بولا آپ کو. لیلا میم, 2 کوشچن ہے. ہاں بولو. ایک تو یہ جو 429 ہے, اس میں کہہ رہا ہے کہ if you will not able to maintain emotional justice between your wives, اپنی بیویوں کے بیچ میں, تو no matter how keep you are, وائف کے بیچ میں اگر آپ وہ نہ کر سکتے ہو, انصاف نہ کر سکتے ہو, رائٹ, ہاں, تو بیوی کو ایسے ہی چھوڑ دو. کہ دونوں بیویوں کے درمیان انصاف کرنا ہے. اچھا دیکھیں, اب یہیں پر آ گیا نا, اب آدمی نے مہر دیا ہے, اب اس کی مرضی ہے, اب وہ دو عورتوں سے شادی کر سکتا ہے مہر دے کے. عورت تو یہاں بالکل بے بس ہے, عورت کی تو کوئی اوقات نہیں ہے, اس کو پیسے دے کے لیا, کرائے پہ لیا گیا ہے نا, تو وہ چپ بیٹھی رہے گی. تو اس سے 100% سمجھ نہیں آتا کہ عورت کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے. مشکل ہے انسان سے یہ کہنا.
कि तुम लेकिन ये इंसाफ करो अल्लाह दोनों कैसे, जो क्रिएटर वो ये कैसे बोल सकता है कि इन्हें फिर ऐसे ही छोड़ दो जस्टिस? यस बिल्कुल, एक तो जब शादी की इजाजत दे दी, अगर उन हाँ सेंटीमेंट उसकी जज्बात का ख्याल ही नहीं है। बिल्कुल जो बात कह रहे हैं ना, ये शादियों वाली बात, मैं कहती हूँ एक वाइफ और हस्बैंड जैसे होते हैं ना, वो ही आपस में टाइम निकाल के, अगर टाइम निकाले, वो भी नामुमकिन हो गया आजकल के जो हालात हैं। टाइम मतलब कौन से जमाने की जहालत। यतीम औरतें हैं या यतीम बच्चियां जो क्या रास्ते में ऐसे घूम रही होती है कि जाओ उनको यतीमों को पकड़ के लाओ और कर लो शादी, मतलब क्या क्या बताना क्या चाह रहे हैं? गवर्नमेंट के पास कोई वाहियात कोई कहीं पर एक जगह बनी हुई है, वहां पर यतीम बच्चियां जमा होती है और वहां जाओ, जैसे लंडा जो क्या बोलते हैं भेड़ बकरियां खरीदते हैं, उसी तरह से 3-3 4-4 5-5 उठा के लेके आ जाओ। कोई बेवा औरत है, कोई ऐसी औरत है, उन कंडीशन में किया जाता है कि उनको सहारा मिल जाए, ना कि अपने ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। आजकल के दौर में अगर कोई मर्द एक औरत को संभाले तो भी बड़ी बात है। वो तो उस टाइम की, अगर जिस औरत का कोई सहारा नहीं होता, उसका शौहर मर जाता है, या कोई ऐसी औरत हो जिसको तुम सहारा दे सकते हो, ख्वाहिशात के सहारा तो कोई देता नहीं है, सब अपनी जरूरत के लिए लेके आते हैं, लेकर आते हैं, दिन भर काम करवाते हैं और फिर रात में बिस्तर पे लेके जाते हैं। इसीलिए ये सहारा नहीं होता। सहारा वो बोलते हैं कि एक बंदे को आप, चलो ठीक है आपने काम करने के लिए रख लिया घर में, जरूरी है कि निकाह करके लाए? क्या काम नहीं करवा सकते उससे घर में? क्या उसको बहन बोल के इज्जत नहीं दे सकते? निकाह करना, एक बेवा से निकाह करना जरूरी है? या एक यतीम को, अगर एक बेवा औरत को मैं अपनी बहन कहूँ और वो या मेरे घर में रहे या मैं उसके घर में रहूँ, मैं उसको अपनी बहन की तरह समझता हूँ, लेकिन बाहर मुआशरा क्या समझेगा? बस मुआशरे के ही हिसाब से सब कुछ है। क्यों? जैसे आप लोग निकाह तो इसलिए कहा कि मुआशरे को भी पता हो कि हाँ यार इसने निकाह किए। आजकल तो अगर किसी को अपना बेटा भी बन जाए और बेटा भी उसके घर में रहे तो खुदा की कसम मुआशरा उनको भी नहीं छोड़ता। तो देख रहे हैं, ये सोच की बात है ना। इस्लाम ने जो कंडीशन बताई है उसमें करना है। ऐसी कंडीशन भाई साहब ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। जब जिस बंदे को जिस पर नियत और नजर आ जाती है ना, तो उसकी जो 2 साल या 4 साल या 10 साल वाली बीवी जब उसको बुरी लगने लगती है तो वो दूसरी कर लेता है, चाहे उसके पास धोने के लिए पानी ना हो, खाने के लिए खाना ना हो, वो दूसरी लेकर आ जाता है। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि कोई ऐसे करे। आजकल तो भाई बहुत करते हैं, बहुत कोई करते हैं। ये तो देखिए हमारे जैसी बोलने वाली औरत बोल रही है, क्योंकि हम बोल रहे हैं क्योंकि हमने ये चीजें देखी हुई हैं। जो औरतें इन चीज को भुगत रही है, इन चीजों के साथ रह रही हो, उनसे जाके पूछो। दिमाग के सवाल नहीं कराना कोई यहाँ पर। अल्लाह तो कुरान में तकरीबन 700 से ज्यादा आयतों में कहते हैं ना, आप आवाज खराब आ रही है, आवाज खराब हो रही है। नहीं, ये नहीं, जो मिसाल दी है कि कुरान कहता है कि तदब्बर करो। कुरान ये सिर्फ गौर फिक्र को कहता है कि जो हमने बातें तुम्हें बता दी है ना, अहकामात, सिर्फ उस पर गौर करो और कुरान की बातों पे ही अमल करने को गौर फिक्र कहा गया है। अलग से हमारा जब हम बोल रहे हैं ना, हम तो जहन्नुमी है, पता है आपको? हम लोग जहन्नुमी है, हम जो सवाल उठा रहे हैं। देखिए इस्लाम कहता है कि एक मुसलमान के लिए सबसे पहले आपको अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। अगर आप अच्छा इंसान नहीं हो तो आप अच्छा मुसलमान कैसे कहलाओ? बहुत गलत बात बता रहे हैं। नहीं, आप गलत बता रहे। जो इंसान अच्छा मुसलमान बनता है, वो जो कोशिश भी करता है ना, वो अच्छा मुसलमान कभी नहीं हो सकता। जो अच्छा इंसान होगा ना, वो मुसलमान कभी भी नहीं हो सकता। और जो मुसलमान है वो कभी अच्छा इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि मुसलमान को जूइश और क्रिश्चियनों से नफरत करनी है। मुसलमान को उनके साथ बैठ के खाना नहीं है, मुसलमान को उनसे नफरत करनी है, उनको मारना है। आप बताओ कैसे हो सकता है मुसलमान अच्छा? मैं तो अपने क्रिश्चियन दोस्तों के साथ रोज नहीं खैर, लेकिन 2-3 दिन बाद बैठकर खाना खाता हूँ। कौन से दोस्तों के साथ? तो फिर इस्लाम से बाहर हो भाई। क्रिश्चियन दोस्त, क्रिश्चियनों की बेटियां ले सकते हो आप, उनके साथ बैठ के खा नहीं सकते, उनसे आपको दुश्मनी रखनी है। आप अपने आयातों में जाके पढ़े, आपकी कितनी सारी आयात कहती है कि क्रिश्चियनों और जूशों को मारो। आप तो उनके साथ बैठना भी नहीं चाहिए आपको। सिर्फ उनकी लड़कियां ले सकते हैं, अपनी बेटियां भी नहीं दे सकते उनको। अरे नहीं सर, जो अहले किताब से शादी करने हैं वो अभी के जो क्रिश्चियन है उनसे तो हो ही नहीं सकती, उनके पास तो अपना किताब है नहीं। फिर आवाज खराब आ रही है। हाँ नहीं, इनकी आवाज सही आ रही थी। अल्लाह जो ये कह रहे हैं ना, क्रिश्चियन से शादी उस वक्त हो सकती थी, अब नहीं तो नहीं। खुदा को पता ही नहीं था कैसा, अल्लाह उसको पता ही नहीं कि फ्यूचर में क्या होगा। ये अपनी बुक चेंज कर देंगे और ये क्रिश्चियन ही रहेंगे। देखिए अल्लाह ने कुरान में बताया हुआ है ना कि ये लोग अपने किताबों को चेंज करके अपने खुद लिखेंगे और दावा करेंगे कि ये क्रिएटर की तरफ से। हाँ तो फिर लेके क्यों चलेगा कि इसका ईमान, हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं है जब तक हम
आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही, तमाम किताबों पे ईमान लाना है। वाई तमाम कुरान में है, कुरान में क्लियरली है कि आपको ईमान लाना है तौरात और ज़बूर पे, इंजील पे। तौरात ज़बूर इंजील, लेकिन वो किताबें जो आसमान हाँ, से तो नाज़िल हुई। अल्लाह को स्पेसिफाई करना था ना, स्पेसिफाई करना था ना। आसमान से कैसे नाजिल हुई? कैसे नाजिल हुई भाई? देखिए, आपको भी पता है कि कैसे नाजिल हुई। फिर जो किताबों में उन्होंने गड़बड़ किया, सब कुछ किया, तो वो भी हमें कुरान में अल्लाह ने बता दिया। मैं उस हदीसों की बात कर रहा हूँ जो कुरान से टकराती है, हम उस हदीस को नहीं मान सकते। अब कुरान ने कहा है कि इस जिक्र का यानी इस कलाम का जिम्मा हमने ले लिया, तो उससे हमें पता चलता है और कुरान खुद हमें समझाता है। जो चीज़ अगर अब हज़रत उस्मान उसको एक जगह करे थे, तो इसमें क्या गारंटी है कि वो जो भी करे थे एग्जैक्ट 100% सही है इसका जवाब आपके पास कुछ? जी बिल्कुल, उसके जवाब हमारे पास है। यही अल्लाह का कलाम है और उसमें कोई ऐसी बात नहीं हुई। जहाँ तक सिस्टर ने 1000 साल की बात की, तो वो अल-अज़हर, तो हाँ, उसमें सिर्फ तजवीद, जो तजवीद आजकल हाफिज पढ़ते, तजवीद के साथ, तो वहाँ तजवीद इजाद किया गया। सुनो, तुम्हारे रसूल के पास से हज़रत उस्मान कई खुराना उठाए, जलाए, उसके बाद में ये लिखे, तो उसके अंदर क्या चला क्या नहीं चला, अगर हम ऐसा समझ के भी चलें तो वो इंसान थे ना, तो उन्होंने जलाए, कौन से आयतन जलाए और क्यों जलाए, गलती उनसे भी हो सकती है ना। सही है आपका, बिल्कुल आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। वो तो इंसान थे, इंसानों से तो गलती होती, ना वो जिब्राइल थे जो आके करे, ना दूसरा कोई फरिश्ता था जो लिखा, एक इंसान के हाथों में जिसका खून बड़ी बेदर्दी से, उसी की वही इंसान है वो हज़रत उस्मान का, बहुत बेदर्दी से खून भी करे, तो खून करने की वजह भी क्या थी हमें नहीं मालूम। एक और बात है हाँ, कि अगर ये इतना इम्पोर्टेंट आखिरी किताब को कि बार बार लोगों को, सहाबा कराम को सोचना पड़ा कि कुरान 7 उसमें आ गया है और अलग अलग लोग तरीके से पढ़ रहे हैं, ये क्या गड़बड़ हो गई है, तो बेचारे सहाबा ने ये जिम्मेदारी ली। देखिए सिस्टर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मिशन दिया था, तो उसने हुज्जतुल विदा में पूरा कर दिया। हर असहाबी जो हज़रत उस्मान के दौर में थे, तो सिर्फ हज़रत उस्मान नहीं थे, वो सारे असहाब मौजूद थे जिनके सामने आयातें नाजिल हुई या जिनको पता था। तो ये ऐसे नहीं कि हज़रत उस्मान ने कमरे में बंद करके और कुरान मजीद की किताबी शक्ल दे दिया। उसमें कोई तकरीबन 140 से ऊपर असहाब है जो सारे मौजूद थे और उसके बीच में ये सब हुआ। बाकी मैं चलता हूँ, और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि इस कुरान से कोई जवाब ले इंसान, लेके जाओ, तो जवाब ले लेके जाओ। तुम जैसा बोल रहे हैं कि कुरान जो है ना, जो जमा करे, वो इतने लोगों के पास से ही जमा हुई जब जाके इतने हाथों से लेट। अगर तुम बोल रहे हैं कि कुरान का देखभाल करने वाला है, तो कुरान की हिफाजत जो है ना, 100% श्योर होने की कोई भी एक निशानी नहीं है। मैंने कहा पहले भी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह के दौर का लिखा हुआ कुरान भी मौजूद है, और ये उस्मान जो है ना, हज़रत अली से पहले के सहाबी थे और खलीफा थे, तो अगर हज़रत अली के हिसाब से तुम जा रहे हैं तो 17 आयतें थे हज़रत अली की कुरान में, वैसा तो कुरान में आज 17 नहीं है, समझे ना। सिस्टर, ये आपने कोई अहले तशय्युई हज़रात के हदीस है कि 1700, ये कुरान बिल्कुल उसके साथ वेरीफाई है, और वही कुरान है जो हज़रत अली का अभी भी सऊदी अरबी में पड़ा है। आप यूट्यूब पर भी सर्च करके देख सकते हैं। अगर हज़रत उस्मान उनकी अली की कुरान जलाए नहीं होते, तो आज हमारे पास 17,000 आयतें होती। तो तुम्हारे को ये भी पता नहीं है कि उसके अंदर क्या जला, क्या बाकी रह गया, पूरे नुस्खे लेके चला के। मैंने कहा ये 17,000 आप जो बात कर रहे हो, ये आप अहले तशय्युई हज़रात की बात कर रहे हो, ये सुन्नत ये आप वो हदीस से पढ़ रहे हो। अल्लाह को ये भी पता नहीं है कि आम लोग 3-4 शादियां करके इंसाफ नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह जो है ना, और इनको 4 शादियां अलाउड करता, 4 शादियों का परमिशन। अल्लाह को पता है ना कि अगर इंसान में, सुनो, अल्लाह कंफर्म नहीं है। ये तो आप इस्लाम के ऊपर बात एतराज़ करते हो, एक अलग बात है। अगर आप करते हो तो करते रहे, कोई मसला नहीं है, लेकिन अल्लाह को ये पता था कि इंसानों में उलिल अमर लोग भी होंगे, और इसके लिए उलिल अमर लोग करेंगे। ये बात करके जा रहा हूँ कि देख, कुरान से अगर कोई इंसान चाहे तो इससे हिदायत भी दे सकता है, और अगर कोई इंसान
अच्छा सुनो सुनो, जान कौन सी नहीं, एक बार सेकंड, बार मेरी बोलता है प्लीज, मेरी चार मेरी गोलियां आखिरी करके। मैं एक अल्फाज बोल रहा हूँ। अगर कोई शख्स जान बूझ कर कहता है कि नहीं भाई मैं ऐसे हिदायत लूंगा ही नहीं और इससे गुमराह होऊंगा, है ही तो नहीं, फिर तो तुम्हारा लाजमी बात है। गुमान है। वो मुल्लायों की वो नको, क्या बोलते वो, मुल्लायों की आलमगिरी नको करो। सवाल जवाब तक ठीक था, अभी कुछ बोलना चाह रहे तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट मंडे आओ। चलो, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हमारे साथ केएल है। हाँ केएल बोलो, वेलकम। थैंक यू फातिमा जी मुझे लेने के लिए। भाई निकल गए लगता है। भाई मुता पे तो लानत भेज दी। वही पूछने के लिए आया था। मैं बोला गुरु माता जी भी बैठी हैं, हमारी लैला जी भी बैठी हैं, तो दोनों ने ही इनसे वो सवाल ही नहीं किया कि भाई ठीक है आप मुता पे तो लानत भेजते हो, मिस्यार का क्या हो गया? हाँ हाँ लैला जी, आप अनम्यूट करें, कुछ बोलना चाह रहे बोलो। ये हमारे सभी एक सुपर चैट डाले। फातिमा जी ये मार्कोस नाम से आया है, इसका नाम वहीद खान है। पेशवारी फातिमा जी, निमरा जी, लैला जी के बिल्कुल। हुंगा भाई अभी निकल गया बंदा, वो पेशावर है ना, पेशावर से आया, अभी निकल गया बंदा। थैंक यू इन्फॉर्म करने के लिए सुपर चैट के जरिए से, थैंक यू भाई।